नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ानो, अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालुहु इल्म तलोए मकाम वर करे दे और इल्म अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालु ख्वाता ढेर लोई कदर दे, बल्कि अहले इल्म वाई चिदे इल्म और दा इबादत मेस के दा से लोई फ़र्क दे लका दैव ग़ुलाम और दा मालिक मेंस के फ़र्क हुई। वह इल्म खावन आलिम दा मालिक शो और इबादत वाल गोए के ग़ुलाम शो, दुमरा लोई फ़र्क है। तासो दा खपल बाबा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबत के सोच उके अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालु पैदा करो और खपल इज़्मके के खलीफा उगरज़वलो फरिख्ते खबरवी चीज़ को यो कस पैदा कौन कायमा और इज़्मके के खिलाफत दा पारा अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालु पौड़ान दे दो आजज़ान यो सवाल कभी चिका इबादत दा पारा पैदा कवे नमो खुदस्ता खकुल अंदाज की तस्बीह और तक़दीस और तहमीद वायु बल मखलूक पैदा करो उससे ज़रूरत दे खुदा खिलाफत टिकी ना दो तो अंदाज ओ लगे दो चे खलीफा को हाल तराजी चिदा अल्लाह तबारक व तआला अहकाम जारी कवी और अल्लाह तबारक व तआला अहकाम को बआला जारी कई हाल त नाफरमानी गाने की नो दिल वजने उर्दू वेल चिदा से मखलूक तासो पैदा कवे शाग बवीने तो भी फसाद व बरपाव कई प मखदस बके के वहाँ पज़े बांधे मुंगा यू बस मुंबा दा खिदमत कहू अल्लाह तबारक व तआला उर्दू फरमेल चीज़ो खबर इमला अगर सीधा चीज़ ताउस्ता इल्म निश्ता बे अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालु आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता दा अस्माओ द सीज़ुनो नूमुनो तालीम वर्क और द अल्लाह तबारक व तआला हगा पोहा और नसीब करा फरिख्ते बाज़ी मुफस्सिरीन लिखी मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला दा तालीम वर्क और फरिख्तों की चूँकि इस्तिआदाद न दलवगे द तंदे द गम द खुशाले वगैरह ज़का दुई दा सीज़ुन ज़कवले नशवल आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़कल उस चूँकि दुई की इस्तिआदाद न हो शक्ल अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान रावस्त और दुई ने तब सवाल वको चेरे तासो खपले दी खबर है कि सादिक आई नो तासो दी सीज़ुन नमूना राता खाएगा नो दुई द खपल इजज़ और द आजज़ी इजहार वको सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। पाकी दस्ताला रा ए अल्लाह यानी मतलब दादी मुंगा चेकुमा खबर अकड़े वा या अल्लाह जल्ल शनु पता बांधे ऐब न लगो दा को मुंगा खपल इल्म मुताबिक खबर अकड़े वा और दी सीज़ुनो मुंग त चूँकि इल्म निश्ता नो मुंगा इजहार दा इजज़ दर तक नो बहरहाल
الله تبارک وتعالى په وړاندې دا دعا ویل سبحانك پاکی دستاله را ای الله لا علم لنا الا ما علمتنا مونږ ته علم نشته مگر دا هغه چې کوم دې مونږ ته ښودلی دي یعنی کوم څه استعداد دې مونږ کې ایښی دی هغه خو مو زده کړو کوم څه استعداد دې نه دی راته کې ایښی نو هغه مونږ نشو زده کولی نو یا اله العالمین انك انت العلیم الحکیم ته لوی علم او لوی حکمت والا ذات دی بېشکه د انسان پیدا کولو کې کوم حکمت دی هغه ته ته ورخبرې او دې رازونه ته خبر ذات یې نو الله تعالی جل جلاله امنولو حکم ورکړ فرښتو ته چې تاسو سجده ورته ولګوئ نو ګوره څونه لوی الله تعالی جل جلاله امنولو خواته کمال درجې د علم چې آدم علیه السلام یوه ورځ عبادت نه دی کړی یوه روژه یې هم نه ده ساتلی یو لمونځ یې هم نه دی کړی او چیرې حد نه په دې وخت باندې عبادت یا ثابت نه دی خو علمي مقام یې په فرښتو باندې اوچت شو الله تبارک وتعالی فرښتو ته حکم ورکړي چې تاسو سجده ورته ولګوئ د سجده تعظیمي وایي د تعظیم والا سجده یو د عبادت والا سجده دا خو بالکل ابتدا نه تر اوسه پورې حرامه ده او د تعظیم والا سجده دا تر عیسی علیه السلام دور پورې دا روا وه خو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې دا حکم منسوخ شو او د تعظیم سجدې اجازت ختم شو الله فرمای وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا او بشکا سجدې لګول خاص الله د پاره دي مساجد باندې سجدې لګول هم کیږي او سجدې زیونه هم کیږي جمعتونه هم کیږي بهرحال نو دا یو خاص الله د پاره دي فلا تدعوا مع الله احدا نو تاسو الله تبارک وتعالى سره بل څوک مرا بلې او پیغمبر علیه السلام چې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین کې بعضې صحابه عرض وکړو چې اې د الله پیغمبر موږ اجمیانو باچاهان وکتل چې خپل رعایا به سجدې ورته لګولې موږ ته اجازت راکړ چې موږ تاسو ته سجده ولګو نو پیغمبر علیه السلام انکار وکړ او یې فرمایل لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم کما چاته حکم ورکولې د سجدې لګولو نو ما به زنانو ته حکم ورکړو چې خپل خاوندانو ته د دوی سجده ولګوي نو سجده تعظیمی او سجده د عبادت په ظاهر یو رنګ ده خو سجده تعظیمی چې کومه ده هغه کې دا سړی یقین وي چې دا چاته سجده لګوم دا زما خدای نه دی دا زما زړه او زما رازو ته خبر نه دی ما ته غایبانه لحاظ سره نقصان هم نشي راکولی او که دا سوچ وي چې غایبانه لحاظ سره ما ته د نقصان را رسولی شي او غایبانه انداز کې دته علم هم شته علم غیب هم ورته حاصل دی او بیا سجده ورته لګوي نو دا کفر دا د عبادت والا سجده ده په یو دین کې دا روا شوی نه ده بهرحال فرښتو چې شپې او ورځې د الله تبارک وتعالی په عبادت کې لګیا او یو صاحب علم راغی هغه په وړاندې سجده دوی لګوي د تعظیم والا معلومه ده شو چې علم ته الله لوی مقام ورکړی دی د علم مثال داسې دی لکه چې رڼا چې وي رڼا د علم مثال رڼا ده او رڼا چې کله تیارې پسې راشي نو تیاره تختی تیاره که یو سړی له کمرې نه وباسل غواړي نو کډیرې په چوکو باندې ووهي په ډانګو باندې ووهي تیاره نه وځي تیاره به وځي په څه باندې په رڼا سره
کمرې ته رڼا داخله کی تیاره بخپله وتښتي. دارنګې جهالت دا چې څونه پورې د علم په رڼا سره دی تختولی نه وي دونه پورې جهالت سړي کې پروت دی. او جهالت تیاره ده او تیارې کې سړي ته مار لړم دښمن هر یو څیز نقصان ورکولی شي. دا که په تیارې کې سړی روان وي پته نه ورته لګي مخ ته چې ما ته کډه پرته ده کوهی دی څه شی دی. دارنګې ناپوهه کس بې علمه کس هغه هم د خپله د هدایت او د خپلو فلاح او خپلې کامیابي پته نه ورته لګي. نو علم د الله لوی مقام ورکړی. تاسو ګورئ یو انسان دی خو کافر دی مجوسی دی او هغه یعنی اهل کتاب نه دی او هغه مسلمان هم نه دی. نو د دې کافر چاہے مجوسی چاہے دهری وي چاہے سکھ وي چاہے هندو وي یا بل مشرکانه عقیدې وال وي دا که زر ځلې هم په یوه څاروي باندې بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او هغه ذبح کړي او ذبح یې مسلمانانو په طریقې کې دا ذبیحه دا مرداره ده او دا ذبیحه مسلمان سړی نشي خوړی. سپي په بابت کې راځي چې دا کوم برتن کې سټل وکړي هغه برتن به اووه ځلې تاسو په اوبو وینځئ او اتم ځلې به یې په خاورو باندې صفا کوئ یا اووم ځلې په خاورو باندې صفا کوئ. مختلف روایات راځي خو دغه سپی چې تعلیم ورکړی شوي د ښکار په بسم الله الله اکبر سره دی د ښکار پسې خلاص کو او د ښکار پسې منډه کړه او ښکار یې راونیوی او ښکار یې له مرۍ نه نیولی دی یا بل ځای نه نیولی دی خپل غاښ یې په دننه کړی دی معمولي قدر وینه ترېنه راله او تا ته مړ راړو نو د ده خوله په لګېدلې ده دې له وجې دا پاک دی. خو بسم الله الله اکبر سره دی خلاص کړی او دته تعلیم ورکړی دی. د دې تعلیم په بنا باندې چې د سپي ته دی د ښکار ول تعلیم ورکړی و او هغه مطابق د عمل وکړو دا مردار ښکار دا حلال دی. درته معلومه ده شو چې علم الله خو ته لوی مقام لري لہذا د دین علم بچه څونه مقامي چې دا دنیاوي علم دونه مقام دی چې یو سپي ته ورکړو او ناپاکه خوله یې پاکه کړه نو که چیرې یو انسان د دین علم زده کړي نو څونه به پاکیزه شي. الله دې موږ تاسو ته دیني علوم سره مینه او د هغه زده کولو توفیق نصیب فرمایي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.